کسی ملک پر کرپٹ لیڈر سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ لیڈر ایسا نہیں کرتا کہ اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا القادر یونیورسٹی جہلم میں تقریب سے خطاب، کہا سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ ہم چوروں کو برا نہیں سمجھتے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر ایک اور منی بجٹ، میری ایک اور بات سچ اور حکومت پر جھوٹی ثابت ہوئی۔ قومی مفادات کے تحفظ میں حکومت نے مجرمانہ کردار ادا کیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں قانون سازی پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاشی غلام بنا دے گی۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمیشن تشکیل دینے کی درخواست، اٹارنی جنرل آف پاکستان سے معاونت طلب۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ تعین ضروری ہے کہ آڈیو اصلی ہے یا جعلی، درخواست میں موقف۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار، لاہور میں سموگ نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 398 پر پہنچ گیا۔ شہری آنکھوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ گلبرگ میں 728، کوٹ لکھپت میں 625، ماڈل ٹاؤن میں AQI ریکارڈ کیا گیا۔ کرونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 28,718، تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,84,365 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 29,530 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,41,909 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور جنوبی افریقہ نے سفری پابندیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر سیرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ پابندیاں بلا جواز ہے جن کا کوئی سائنسی بنیاد نہیں۔ اس سے معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ کرونا وائرس منتقلی کو محدود کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ویکسینیشن ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا زاہد۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا ایکسپریس وے BWD انٹرچینج لوہی بھیر میں جلسہ، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ راجہ خرم نواز اور معاون خصوصی برائے وزیر اعظم علی نواز اعوان نے خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے علی ارشد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد ایکسپریس وے PWD انٹرچینج لوہے بھیر میں جلسہ عام۔ جلسے میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ راجہ خرم نواز اور معاون خصوصی علی نواز ایوان کا جلسہ عام سے خطاب۔ خاص طور پہ جو شہری اور دیہی تفریق ختم کی گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پہلے ہی دیکھا ہے، پچھلے 3 سال کے اندر کام ہوتے ہوئے دیکھیں۔ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تاریخی کام ہو رہا ہے، اتنا کام پہلے نہیں ہوا۔ لیکن اب آگے جو ہم کام ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ کام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ پوری شہر اور دیہات کی تفریق ہی ہم ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے آخری چیز جو میں آپ کو بتا دوں، ایک اسلام آباد ماسٹر پلان کمیشن بنایا ہے کابینہ نے، میں اس کے ساتھ براہ راست کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میری طرف سے اپنے حلقے کی عوام کے لیے نہ پہلے کوئی کمی تھی نہ آئندہ کوئی کمی رہے گی۔ اپنے ہر ورکر، اپنے ہر ساتھی، اپنے ہر اس سپاہی کا انشاءاللہ جو 2018 کے الیکشن میں کہا تھا کہ اس کا تحفظ بھی کریں گے، اس کی عزت بھی کریں گے، اور اس نے جو ہمارے لیے محنت کی، میرے لیڈر عمران خان کے لیے محنت کی، جو میرے لیے محنت کی، انشاءاللہ اس محنت کو کبھی بھی رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ آج آپ لوگ گواہی دیں کہ آج سے پہلے اسلام آباد کا جاب کے اندر کوئی کوٹا نہیں تھا۔ یہ آپ کے 3 MNAs ہیں کہ آج جہاں بھی اسلام آباد میں نوکری آتی ہے 50% کوٹا اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے بڑا جو ہمارا وعدہ تھا اسلام آباد میں شہری اور دیہاتی فرق کو ختم کرنے کا، عمران خان نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا۔ کیمرہ مین محمد یونس صدیقی کے ساتھ علی ارشد کے نیوز۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ چیئرمین عبدالرحمان خان ڈھانڈلا نے 25,75,21,00,000 روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔
जो मंजूर कर लिया गया। इजलास से कबल खिताब करते हुए चेयरमैन अब्दुर्रहमान खान ढांडला ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद मसाइल से निपटने की कोशिश की है। मजीद जानते हैं बक्कर से तारिक हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन अब्दुर्रहमान खान ढांडला ने साल भर 2021 से 2022 का 25 करोड़ 75 लाख 21 हजार रुपए से जायद का बजट पेश किया, जो मेंबरान असम्बली के इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। इससे कबल इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन अब्दुर्रहमान खान ढांडला ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद बेशुमार मसाइल से निपटने की कोशिश की गई है। म्यूनिसिपल कमेटी का 2021 से 2022 के लिए ये टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं। ये तमाम मेंबरान असम्बली के खसूसी मुशावरत और ताउन की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। मैं अपोजिशन मेंबरान के खसूसी ताउन का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने बजट मंजूर करने में ताउन किया। ये बजट शहर की तमीर और तरक्की, इलाके की खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद के लिए है। कम वसाइल के बावजूद बेशुमार मसाइल से निपटने की भरपूर कोशिश की गई है और इस अरसा के लिए आप सब गवाह हैं कि किस तरह हमने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मसाइल पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की है और इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। ये सब कुछ आप मौजूद मेंबरान के ताउन और अल्लाह ताला के फजल व करम से हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी बखर के तमाम वार्ड पर यकसा तवज्जो दी जा रही है ताकि इस शहर के मसाइल को अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हल किया जाए। मौजूदा माली हालात में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बखर का ओहदा एक कड़ी आजमाइश है, जिससे निपटने के लिए सख्त मेहनत से काम जारी है। इस शहर की तामीर और तरक्की हमारा बुनियादी मकसद है। इन मुश्किल माली हालात के बावजूद हमने अपने शहरियों पर कोई नया टैक्स ना लगाया। उन्होंने कहा कि शहर में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए खतीर फंड्स की ज़रूरत है। हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि वो म्यूनसिपल कमेटी की बहाली के लिए खतीर ग्रांट जारी करे ताकि इलाका की तामीर और तरक्की, खुशहाली और शहर को सरसब बना सकें। कैमरामैन समीउल्लाह शाकिरी के साथ तारिक हमीद मलिक। अब खबर शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची से। कराची में रेंजर्स और पुलिस की गुलिस्तान जोहर बेनजीर बस्ती में कार्रवाई। आयशा उर्फ मुन्नी साथी समेत गिरफ्तार। भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। रेंजर्स ने पुलिस के साथ कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर बेनजीर बस्ती में कार्रवाई करते हुए खातून समेत 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। पकड़े गए मुल्जिमान में मोहम्मद फारूक और आयशा उर्फ मुन्नी शामिल। पकड़े गए मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में हेरोइन, चर्च, चोरी शुदा मोबाइल फोन्स और 8 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद। रेंजर तर्जमान के मुताबिक पकड़े गए मुल्जिमान मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के अलावा गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद और डालमिया समेत दीगर इलाकों में मनशियात सप्लाई करते थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक जर्मन ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने पर पेशावर के अजायब घर में कबायली इजला की तस्वीरें नुमाइश। जर्मन सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर डॉक्टर डैशमान और वजीर सेहत और खजाना तैमूर झगड़ा ने इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। पाक जर्मन ताल्लुकात के 70 साल पूरे होने पर पेशावर के अजैब घर में कबायली अजला की तस्वीर नुमाइश का खुसूसी एहतमाम किया गया। जर्मन सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर डॉक्टर डैशमान और वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने इफ्तिताह किया। जर्मनी के साथ 70 साल की सफारत ताल्लुकात मनाने पर खुश हैं। कबायली अजला के अवाम मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद इनके चेहरों पर खुशी आया हैं। सूबाई हुकूमत ने कबायली अजला की तामीर व तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए हैं। पेशावर का अजैब घर एक सकाफती विरासा भी है। हुकूमत सकाफत को फ़रोग़ देने के सिलसिले में इक़दामात उठा रही है। सयाह पेशावर का रुख कर रहे तारीख़ी दिन पेशावर के अजैब घर की अहमियत से मुतफ़िक है। मुश्किलात ज़रूर है, मगर कबायली इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाना है। रवां साल 60 अरब रुपये का तरक्याती बजट कबायली इलाकों के लिए मुख्तस किया गया। अगर बाकी सूबे भी दे तो ये बजट 1 अरब रुपये से भी ज़्यादा तक पहुँच जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सेहत कार्ड का तोहफा दिया। 1 जनवरी से कबाइल के इलाकों अवाम को सेहत प्लस कार्ड में शामिल कर लेंगे। कबायली इलाकों में 5 अरब रुपये BHU की हालत ज़र बेहतर बनाने पर खर्च कर रहे हैं। सकाफती मुकामात की हामिल मुकामात को अवाम के लिए हर वक्त खुला रहना चाहिए। जर्मन सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर डॉक्टर डैशमान ने कहा कि तस्वीर नुमाइश में शिरकत पर खुशी हुई है। कबायली इलाकों के अवाम ने बहादुरी से दहशतगर्दी और गुर्बत जैसी मसाइल का सामना किया है। तस्वीर में कबायली इलाकों की सकाफत, रहन सहन और मामूलियाती ज़िंदगी की बेहतर अंदाज में अक्कासी की गई।
ڈاکٹر ڈشمان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف سطح پر باہمی تعاون شاندار طریقے سے جاری ہے. GIZ اور دیگر پروگرام سے یہاں کے عوام کو نمایاں ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے 70 سال منائے جا رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. آج تصویر نمائش میں شرکت بہتر تعلقات کاری کا ایک بہت اہم کڑی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشتیاق نور. محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے گندم کی بہتر نگہداشت کے لیے سفارشات جاری. کاشتکاروں کی فنی رہنمائی میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی گئی. مزید جانتے ہیں ملتان سے رضا نقوی کی اس رپورٹ میں. امسال جنوبی پنجاب میں تقریباً 68 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبہ پر گندم کاشت ہوگی اور اب تک 70% رقبہ پر کاشت مکمل ہو چکی ہے. کاشتکاروں سے کہا جا رہا ہے کہ 30 نومبر تک گندم کی کاشت ہر صورت مکمل کریں اور ایسے کاشتکار جنہوں نے 1 نومبر کو گندم کاشت کی تھی انہیں سفارش کی جا رہی ہے کہ وہ پہلا پانی 25 دن بعد لگائیں اور پہلے پانی کے ساتھ یوریا کھاد کا استعمال کریں. اس کے علاوہ فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی یقینی بنائیں کیونکہ گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے. گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت پر فصل کی آپاشی بہت ضروری ہے. کپاس، مکئی اور کماد کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی بوائی کے 20 سے 25 دن بعد، جبکہ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی 35 سے 45 دن بعد لگایا جائے. گندم کی فصل کو آدھی سے 1 بوری یوریا فی ایکڑ زمین کی زرخیزی کے مطابق پہلے پانی کے ساتھ ڈالیں. گندم کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا اگاؤ بہت جلدی ہوتا ہے، اس لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے مربوط طریقہ انسداد اختیار کریں. سپرے کے لیے ٹی جیٹ نوزل استعمال کریں اور پانی کی مقدار فی ایکڑ 100 تا 120 لیٹر رکھیں. ایک اندازے کے مطابق جڑی بوٹیوں کی وجہ سے 50% تک پیداوار کم ہو سکتی ہے. گندم کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. رضا نقوی، کوہ نور نیوز، ملتان. اب خبر شامل کرتے ہیں جہانیہ سے. جہانیہ کے نواحی گاؤں 110 آر میں خاتون نے آشنا سے مل کر شوہر کو مبینہ طور پر گلا دبا کر قتل کر دیا. ورثاء نے ملزموں کے خلاف کارروائی کے لیے درخواستیں دی. مزید جانتے ہیں عبدالغفار قمر سے. جی عبدالغفار قمر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت جہانیہ کا نواحی علاقہ چک نمبر 110 ٹنار میں موجود ہوں، جہاں پر ایک واقعہ پیش ہے کہ نوجوان شادی شدہ جس کے 2 بچے بھی تھے، ان کو جو پراسرار طور پر وہ کمرے میں اس کی لاش برآمد ہوئی، جس کو پر لواحق کی ان کو شک تھا کہ اس نوجوان شادی شدہ نوجوان کو جو ہے وہ زہر دے کر قتل کیا گیا ہے. آج جو اہل علاقہ وہ سراپا احتجاج ہے. میرے ساتھ وہ مقتول کے جو بھائی ہیں وہ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں وہ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. سانوں انصاف چاہیے جی. اصل گئے ہیں جی جو کمرے میں داخل ہوئے ہیں، بھائی میرا اندر پیاز ختم ہوا پیا سی جی. تو سانوں اساں درخواست دیتی ہے، ہر پاسے بھجے نٹھے ہیں، کسی ساری کوئی گل نہیں بات نہیں سنتا. تو مہربانی ساری گزارش ہے ابھی پورے آل پنجاب چ ساری کوئی مدد کرے، مہربانی. ٹھیک ہے جی. تو اس بعد سانوں انہوں پتہ بھی آ، انہیں آپ خود مروایا، انہیں عاشقاں نال رل کے مروایا. انہوں ساری گل بات کا پتہ تے پولیس والے نال جا کے انہوں پکڑ دینی پئے جی. جی جی آپ نے نوجوان کی بات سنی، جو ان کا بھائی تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو بھائی کو ان کی بھابھی اور جو اس کے آشنا تھے انہوں نے مل کر اس کو قتل کیا. انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کی، مطالبہ کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ہم کو انصاف فراہم کیا جائے. جی لاہور میں ایس پی کینٹ عیسیٰ سہیرا کی ہدایت پر تھانہ ڈیفنس سے پولیس کی کارروائی. سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار. وراثت نے ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی. مزید جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر. جی وسیم، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ آپ دیکھیں جس طرح سے پنجاب حکومت نے ہوائی فائرنگ پر اسلحہ کے نمائش پر جو ہے وہ پابندی کر رکھی ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ کینٹ کے علاقہ میں جو ہے وہ ایس پی عیسیٰ سکھیرا کی ہدایت کے مطابق وراثت علی کو گرفتار کیا گیا ہے، جو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 4 پائی کے اوپر پیزا رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہاتھ میں رائفل پکڑ کے فائرنگ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا دوست ویڈیو بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے، جس کا نوٹس ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا نے لیتے ہوئے جو ہے وہ فوری طور پر کارروائی کا حکم دیا، اور جس پر جو ہے وہ ایس ایچ او ڈیفینس سی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے قبضہ سے رائفل اور گولیاں بھی برآمد کی گئی. اس طرح سے میں نے بتایا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نوجوان اس طرح سے فائرنگ کر کے اسلحہ کی نمائش کر کے جو ہے وہ
अपनी वीडियो अपलोड करता है, लेकिन पुलिस जो है वो बड़ी तेजी से उसको गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी का बरूए कार लाते हुए एसपी कैंट ने जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई और इसी पर जो है वो डिफेंस चीफ एसएचओ है, उन्होंने अपनी टीम को जो है वो तश्कील दिया था, जिन्होंने जो है वो चंद घंटों की मोहलत में जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जा से राइफल भी बरामद कर ली और गोलियां भी बरामद कर ली। जबकि आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर का कहना था कि असला की मौसर जो है वो हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी आएगा। कोई भी नौजवान अगर असला की नुमाइश या हवाई फायरिंग करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानून अपना रास्ता बनाएगा और उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाएगा। जी वसीम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। जमात असातिज़ा पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास तमाम असातिज़ा तंजीमों को साथ लेकर जदोजहद करने के अज़्म का अदा किया गया। मज़ीद जानते हैं लाहौर से उमर जट की इस रिपोर्ट में। जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान की कोर कमेटी का इजलास मरकजी दफ्तर रावी रोड लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें असातिज़ा इकराम की दीगर तंजीमों के अहदेदारों ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर ने तमाम शिरका की आमद का शुक्रिया अदा किया और तमाम असातिज़ा तंजीमों को साथ लेकर जदोजहद करने के अज़म का आदे किया। इजलास में शरीक दीगर असातिज़ा तंजीमों के अहदेदारों ने जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान के मरकजी सदर प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर को अपने भरपूर तावन का यकीन दिलवाया। हाफिज अतीकुल्लाह उमर का मजीद कहना था कि तमाम असातिज़ा अपने फराइज मनसब एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करें। कैमरा टीम के साथ उमर जट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आजाद कश्मीर क्रिकेट और कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए बड़ी खुशखबरी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ऑनर अरशद खान तनोली को कश्मीर प्रीमियर लीग का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। कश्मीर यूनाइटेड के सीईओ चीफ कोऑर्डिनेटर ओवरसीज नैयर शहजाद अब्बासी की अरशद खान तनोली को टेलीफोन पर मुबारकबाद। नैयर शहजाद अब्बासी का मजीद कहना था कि अरशद खान तनोली का चेयरमैन कश्मीर प्रीमियर लीग बनना खुश आइंद है। इससे केपीएल और कश्मीर प्रीमियर लीग को मजीद फायदा होगा। अरशद खान तनोली आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट के फरोग के लिए पहले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब मजीद किरदार अदा करेंगे। अरशद खान तनोली के चेयरमैन बनाने से आज़ाद कश्मीर के तमाम खिलाड़ियों, कश्मीरी कम्युनिटी और ख़ास करके कश्मीरी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत एहतमाद मिलेगा। आखिर में नैयर शहजाद अब्बासी ने अरशद खान तनोली को कश्मीरी आवाम और ओवरसीज कम्युनिटी सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से भी मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बरतानिया में लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल ने चौधरी मोहम्मद सरवर को ओवरसीज पाकिस्तानियों का नुमाइंदा करार दे दिया। मजीद जानते हैं शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बरतानिया में लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दी। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना काफी नहीं, इनको असम्बलियों में नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि आजाद कश्मीर में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के नशिस्तों में इजाफा किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क को कौम का फख्र है, हम इनके साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की सियासत में भी भरपूर हिस्सा लें। भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को यूरोपीय ममालिक की सियासत में भरपूर हिस्सा लेना होगा। अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल ने चौधरी मोहम्मद सरवर को ओवरसीज पाकिस्तानियों का नुमाइंदा करार दिया। मुलाकात करने वालों में बर्मिंघम से कौंसल वसीम जफर, कौंसल अदरीस और राजा फहीम कियानी के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। शेख जाफर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।